बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिसत् गीतकीर्ति कीर्ति प्राभिसत् गीतकीर्ति। भगवन् पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। चरणकमल मध्ये मंत्रगंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। परम नमस्कारान् नमस्करोमि। चार वखत जल भरी અને પધરાવી દેવાનું. ભગવાન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. हस्तियोर्घ्यं समर्पयामि मुखाम्बुजाचमन्यं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि. अथ गंधम भगवान ने तिलक करी जाओ, પછી ચોખા લગાડી જાઓ. ओम भगवन् पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः. गंधम समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालिकां स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा. चार वखत जलनी चमची भरीने पधरावी दो. उत्तराभूषणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि. जलनी चमची भरी राखजो. ओम जाह फलिन निर्जाबलापक्पाजा शपुक्पिणिः बृहस्पति वसुस्वास्वानो मुञ्चवन्तकुमसः वाङ्मय सुखसुगन्ध परमात्मने नमो नमः. ऋतुफलं समर्पयामि. भगवान ने भेंट धराई दियो, दक्षिणा धराई दियो. ओम जततञ्जत्प्रादानञ्जतपूर्तञ्जा सदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे गुणो दधत्ता. सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलब्जे पुन्नागजादिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमालस्तेभिः स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद समर्पयामि. करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द
દહરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીહવે પિબસ્વા મૃતમે તદેવ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ વિકરે તુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દધિયાદિકમ હવસાદ ગોચત ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતિ શ્રીમ રત્નેશ્વરીય નમઃ જ્વાલામાલિન્યે નમો નમઃ ગંધાક્ષતપુષ્પેન સંપૂજ્ય મારા વાલા શ્રીનાથજી ગોવિંદ ગોપાલજી હરખે ઉતારું તારી આરતી. હારે મારા વાલા શ્રીનાથજી ગોવિંદ ગોપાલજી હરખે ઉતારો તારી આરતી. હે તારી મૂર્તિ છે મંગલકારી, તારી મૂર્તિ છે મંગલકારી. તારી પૂજા કરું વારી વારી. હારે તારી પૂજા કરું વારી વારી. હું તો ચંદન ચડાવતી મોતીડે વધાવતી હરખે ઉતારું તારી આરતી. હરે મારા વાલા શ્રીનાથજી ગોવિંદ ગોપાલજી હરખે ઉતારો તારી આરતી. હરે મારા વાલાને રસે રમાડતી. હરે મારા વાલાને રાસે રમાડતી. હરે પછી મીઠી મીઠી મોરલી વગાડતી. હરે પછી મીઠી મીઠી મોરલી વગાડતી. અરે હું તો પ્રેમે ને પ્યારથી રાસે રમાડતી હરખે ઉતારું તારી આરતી. હરે મારા વાલા શ્રીનાથજી ગોવિંદ ગોપાલજી હરખે ઉતારો તારી આરતી. હરે મારા વાલાને ભક્તોએ નવીન વે. હારે મારા વાલાને ભક્તોએ નવીન વે. હરે તમે પ્રેમે પધારો મારા આંગણે. હારે તમે પ્રેમે પધારો બાર આંગણે. હરે વાલા અર્જુનના સારથી ભૂમિના ભારથી હરખે ઉતારું તારી આરતી. હરે મારા વાલા શ્રીનાથજી ગોવિંદ ગોપાલજી હરખે ઉતારો તારી આરતી. હરે હું તો ભાવે ઉતારું તારી આરતી. હારે હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી. હરે હું તો હરખે ઉતારું તારી આરતી. ચાલો બે હાથ જોડી રાખજો. અથ મંત્ર પુષ્પાંજલિમ. ઓમ જગનેન જગ્નમય જંત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમન્યાસન્ન
ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणनलिनयुग्मं पङ्कजे पूजयित्वा कनककमलमाला कण्ठदेशे अर्पयित्वा शिरसि विनीतोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये देवहर्षंध्वनोतु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादोर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरिओम नमो नारायण। से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे।
मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे, ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। राधे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिजधाम राधा झूठी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। राधे ना भावे मन माखण मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे ना भावे मन माखण मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी भलड़ी ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। रस भानु की ललिता गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। अरे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। अरे उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। આપણી વચ્ચે શાસ્ત્રી શ્રી વિનીતભાઈ ભટ્ટ પધારી રહ્યા છે. તેઓનું વ્યાસાસને આગમન થઈ રહ્યું છે.
ભાવથી તેઓના આગમનને વધાવીએ. હિરણભાઈનું સ્વાગત કરી અભિવાદન કરીએ. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. ઓ આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. જોને સખી કેવા રૂમઝુમ ચાલે શ્રીનાથજી. જોને સખી કેવા રૂમઝુમ ચાલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. યશોદાના જાયા ને નંદના દુલારા. યશોદાના જાયા ને નંદના દુલારા. હરિ ઓમ નમો ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન હરિ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ હરિ હરિ. તેરી લીલા સબસે ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. ઓ હરિ ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. હરિ ઓમ નમો નારાયણ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ.
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूत कर्मणे। रूपनाम विभेदेनम् जगत्क्रीडति यो यतः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रय। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुजे। यदनुग्रहतो पुष्टिं मार्ग्यमालम्बते नरः। अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयम्। गोपाङ्गनानां सौभाग्यं श्रीगोकुलेन्दुं वयं नुमः। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम।
यादृशोऽसि हरेर् कृष्ण तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽस्मि हरेर्कृष्ण तादृशं मां हि पालयम्। श्री बालकृष्ण लाल की जय, प्रीतम लाल प्यारे की जय। वेद पुराण विमल जस गावे, श्री यमुने महारानी जो। वेद पुराण विमल यश गावे, श्री यमुने महारानी जो। वेद पुराण विमल जस गावे, श्री यमुने महारानी जो। वेद पुराण विमल यश गावे, श्री यमुने महारानी जो। बोलो कैसे धारा चली आई, गोलोक से धारा चली आई। बोलो कैसे धारा चली आई, गोलोक से धारा चली आई। मूर्ख जाने पानी रे, मूर्ख जाने ये पानी रे। मूर्ख जाने पानी रे, मूर्ख जाने ये पानी रे। वेद पुराण विमल जस गावे, श्री यमुने महारानी जो। वेद पुराण विमल यश गावे, श्री यमुने महारानी जो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। नारद मुनि यवखानी वाला नारद मुनि वखाणी जो। वाला नारद मुनि यवखानी, वाला नारद मुनि वखाणी रे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
विमल जस गावे श्री यमुने महारानी। वेद पुराण विमल यश गावे श्री यमुने महारानी जो। सूरदास कहे प्रभु यमुना जी को महिमा। 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 मुक्ति निदायिनी वरा मुक्ति मुक्ति निदायिनी। पुराण विमल यश गावे श्री यमुने महारानी जो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गिरिराज धरन की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री रसिकराय प्यारे की जय। श्री प्रभुजी राय प्यारे की जय। सदगुरुदेव की जय। विद्यमान प्रभु श्री गोवर्धन धरण ने આપશ્રીનું વાણીમય સ્વરૂપ અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગતગુરુ શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભ આપશ્રીના ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત નમસ્કાર. ઉપસ્થિત આપ સર્વે ભગવદ્ ગુણાનુરાગી ભગવદ્ રસાનુરાગી એવા દરેક વાલા ભક્તો, પરમાત્માનું નામ એ કલિયુગમાં તારક છે. કોઈ સત્પુરુષ, કોઈ ઉત્તમ પુરુષ, કોઈ બુદ્ધ પુરુષ આપણા જીવનમાં આવે અને એ મને ને તમને કંઈક સત્સંગનો લાભ આપે, ત્યારે માનવાનું કે આપણો ભાગ્યોદય થયો. હવે સાચો આપણો ભાગ્યોદય થયો. કારણ કે સ્વયં ભક્તિ દેવી એ નારદજીને કહે છે, ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષો યદાવે. ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન. ભાગ્યોદય તો થયો, પણ ક્યારે? તો કે કેટલા જન્મ વયા ગયા ત્યારે. બહુજન્મ સમર્જિતેન,
સત્સંગમં ચ લભતે, ત્યારે મને ને તમને સત્સંગનું આસ્વાદન મળે. અને એ મારા ને તમારા જીવનમાં કંઈક જ્યોતિ, કંઈક પ્રકાશ, કંઈક પરિવર્તન ઉત્પન્ન કરે. આપણે એવું બોલીએ કે પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. આવું આપણે કહીએ કે પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. તો પરિવર્તન ખાલી પ્રકૃતિમાં જ આવે? માણસની જીવનશૈલીમાં ના આવવું જોઈએ? આવવું જોઈએ, એમાં પણ આવવું જોઈએ. અને એ પરિવર્તન આધ્યાત્મિક જીવન તરફની દોડ હોવી જોઈએ. અને એટલા માટે કોઈ સત્પુરુષોનો સંગ એ બહુ જરૂરી છે વાલા. કારણ કે એ બહુ ભાગ્યથી મળે છે વાલા. સાધુ પુરુષ બહુ ભાગ્યથી મળે. દુસંગ જગ્યાએ જગ્યાએ મળશે. એક એક ઠેકાણે ઠેકાણે દુસંગ મળશે. પણ સત્સંગ દુર્લભ છે. સત્સંગ એટલા માટે દુર્લભ છે કે સાધુ પુરુષ નથી મળતા વાલા, જે મને તમને આ અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય. અને એ જ તો સાચા જે મારીને તમારી ભ્રમણાઓને મટાડે મારા વાલા, મારીને તમારી ભ્રાંતિઓને દૂર કરે અને સત્પથ સન્માર્ગ જે ખરેખર જીવન માટે આવશ્યક રૂપે છે. કારણ કે શાસ્ત્ર કહે છે પરમાત્માનું ભજન એ આત્મધર્મ છે. પરમાત્માનું ભજન કેવું છે? એ પરમાત્માનું ભજન છે એ આત્મધર્મ તરીકે છે, એટલે કર્તવ્ય રૂપે છે. આપણે એને મરજિયાતમાં કરી નાખ્યું. ફરજિયાત અર્થ બની ગયો. અર્થ એટલે સંપત્તિ. પણ સાચી સંપત્તિ એ નથી વાલા. સાચી સંપત્તિ તો એ છે કે જીવનના અંત સમય સુધી સાથે ચાલવાની છે. વિપદો નૈવ વિપદઃ સંપદો નૈવ સંપદો હરિવિસ્મરણમ વિપદઃ સંપન્નારાયણ સ્મૃતિ. આપણે જેને વિપત્તિ માનીએ છીએ વાલા, એ વિપત્તિ નથી. અને હું તમે જેને સંપત્તિ માનીએ છીએ એ સંપત્તિ નથી. અર્થ જીવનનો આપણને કોઈ, મને તમને કોઈ એમ પૂછે કે જીવનનો અર્થ શું, તો આપણે એને શું જવાબ આપીએ? મનુષ્ય જીવનના 4 પુરુષાર્થ છે. આપણને માણસ તરીકે જન્મ મળ્યો તો એ મનુષ્ય જીવનના 4 પુરુષાર્થ છે. પહેલો પુરુષાર્થ છે ધર્મ પુરુષાર્થ. બીજો પુરુષાર્થ છે ધર્મ પછી અર્થ પુરુષાર્થ. ત્રીજો પુરુષાર્થ છે કામ પુરુષાર્થ. અને ચોથો પુરુષાર્થ છે મોક્ષ પુરુષાર્થ. તો મને તમને કોઈ એવું પૂછે કે જીવનનો અર્થ શું? અર્થ એટલે અર્થનો એક મતલબ સંપત્તિ પણ થાય. તો જીવનનો અર્થ એ તો ન જ હોઈ શકે, કેવલ સંપત્તિ તો ન હોઈ શકે. અર્થ ઉપાર્જન જરૂરી છે, પણ જીવનનો સાચો અર્થ તો એવું છે વાલા કે પરમાત્માનું નામ છે. આ મૂડી છે ને, એ જ જીવનનો સાચો અર્થ છે. વત્રાસુર કહે નનાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટ્યમ ન સર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ. આ કાંઈ મારા જીવનનો અર્થ નથી વાલા. ઇન્દ્રનું વજ્ર સામે આવ્યું અને એ વજ્રની અંદર ભગવાન નારાયણના દર્શન થયા અને વત્રાસુરે પોતાના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થ પરમાત્માની સામે રજૂ કર્યા. ભગવાને કીધું કે હે
હે વત્ર, હે સુરોત્તમ, હું તારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયો છું. તારા મનની અંદર જે કાંઈ પણ ઈચ્છાઓ છે એ તું મારી સામે વ્યક્ત કરી શકે છે. બોલ, તને હું શું આપું? અને તો પણ વત્રાસુર કહે છે કે મારા જીવનનો અર્થ, મારા જીવનનો ધર્મ એ તમારી સેવા છે. જીવનનો મોટામાં મોટો ધર્મ એ તમારું યજન છે. અહમ હરે તવ પાદેક મૂલ, તમારા ચરણની આસક્તિ એ જ મારા જીવનનો ધર્મ છે, અને તમારી પ્રાપ્તિ એ જ મારા જીવનનો અર્થ છે. મારી મૂડી એ તમે મને મળો, એ મારી મૂડી છે. હરિવિસ્મરણમ વિપદઃ, જીવનનું સૌથી મોટામાં મોટી ખોટ અથવા તો જીવનની સૌથી મોટામાં મોટી વિપત્તિ, જીવનની સૌથી મોટામાં મોટી કઠોરતા એ છે કે તમે ભૂલાઈ જાઓ. અને સાચામાં સાચી મૂડી છે તમે યાદ આવી જાઓ, તમે મનમાં પ્રગટ થાઓ, તમે મારી સ્મૃતિમાં આવો, એ જ મારી સંપત્તિ છે. આનાથી મોટી બીજી સંપત્તિ કઈ હોય? વિરહૈયકાંક્ષે, કેવી સુંદર મજાની વાત કરે છે. આ આખો કોન્સેપ્ટ અલગ છે, આખો કથા માટેનો કોન્સેપ્ટ છે. વત્રાસુર ચતુશ્લોકી એ આખો કથા માટેનો વિષય છે. એની આખી કથા જ કરવી પડે. મેં કરેલી છે સુરતમાં. ખાલી વત્રાસુર ચતુશ્લોકી 4 શ્લોક છે, અદ્ભુત રચના છે, જેની અંદર જીવનના 4 પુરુષાર્થ બતાવ્યા છે. એક ભક્ત હૃદય, ભક્તિના 4 પુરુષાર્થ કેવા હોય, ભક્તિના દ્રષ્ટિકોણથી, ભજનની દ્રષ્ટિકોણથી ધર્મ શું છે, ભજનના દ્રષ્ટિથી અર્થ શું છે, ભજનની દ્રષ્ટિથી કામના શું છે, અને ભજનની દ્રષ્ટિથી મોક્ષ શું છે. અને એટલા માટે મને તમને આ શાસ્ત્ર આવી આજ્ઞા કરે છે વાલા, કે પરમાત્માનું ભજન એ જ મારો ને તમારો સાચો અર્થ છે. આ અર્થ પુરુષાર્થ છે. વિરહૈયકાંક્ષે, મને સતત ને સતત તમારી યાદી રહે, સતત ને સતત, સતત ને સતત. બસ હું ક્યારેય આપને ભૂલું નહીં. આ જ મારા જીવનનો અર્થ છે. અર્થો હિ હરિ એવ હિ, હરિ એ જ મારા જીવનનો અર્થ છે. અને એ પ્રેમને પ્રતિપાદન કરતું આ શાસ્ત્ર, જેમાં પરમાત્માની આવી અદ્ભુત રસોવેશ રસમય લીલાઓ કે જે અમારા તમારા ભજનને અભિવૃદ્ધ કરે છે, એવી પરમાત્માની લીલા. અને એમાં પણ બાલ લીલા ભગવાનની સુંદર. આ રોજ પરમાત્મા કોઈને કોઈ ગોપીના ઘરે જાય અને ભગવાન વ્રજે વસંતમ નવનીત ચોરમ ગોપાંગનાનામ જદુકૂલ ચોરમ. આ એક જ શ્લોક એ આખા 10મ સ્કંદની અનુક્રમણિકા છે કે ભગવાન વ્રજભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. ભગવાને દરેક રીતે વ્રજભક્તો ઉપર અનુગ્રહ જ કર્યો છે. અને એટલા માટે ભગવાન આવી સુંદર સુંદર મજાની લીલા કરે છે. ગોપીઓના ઘરની અંદર જઈ અને માખણ ચોરી કરી. અને પરમાત્માએ દરેક વ્રજભક્તોને પોતાના રસનું આસ્વાદન કરાવ્યું છે. એ પરમાત્મા રોજ ચોરી કરે. યશોદાજીને રોજ ફરિયાદ આવે. યશોદાજીના મનમાં એક વખત વિચાર આવ્યો કે આ શું, રોજને માટે મારા દીકરાની ફરિયાદ આવે કે અહીંયા ચોરી કરી ગયો, અહીંયા ચોરી કરી ગયો, અહીંયા. તો ઘરનું આટલું બધું છે તો ઘરેથી કેમ નથી ખાતા? આ ઘરમાં આટલું બધું પડ્યું તો ઘરનું કેમ નથી ખાતો આ? એટલે યશોદાજીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આજે હું મારી જાતે, મારી હાથે મારા દીકરા માટે માખણ બનાવીશ. અને યશોદાજી સ્વયં વહેલી સવારમાં જાગ્યા છે અને ઠાકોરજી માટે સુંદર મજાનું નવનીત સિદ્ધ કરે છે, માખણ સિદ્ધ કરે છે. શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, એકદા ગ્રહદાસીસુ યશોદાનંદ ગે. એકદા ગ્રહદાસીસુ,
ઘરનું કામ કરે છે. ગૃહિણીનો ધર્મ છે પોતાના ઘરનું કામ પોતે જાતે કરવું જોઈએ. એને ગ્રહદાસી કહેવાય. આ ગૃહિણીનો ધર્મ છે. હા, આપણે અત્યારે એવા પ્રશ્ન કરીએ કે હું શું કામ કરું, તો તમારો ધર્મ જ છે વાલા. એમાં કઈ નવી નવાઈ નથી કરતા આપણે કરીએ તો. હા, શરીર ન ચાલતું હોય ને આપણે કોઈનો સહારો લઈએ એ વાત અલગ છે. બાકી ગૃહિણીનો ધર્મ જ છે. અહીંયા એટલા માટે આવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, એકદા ગ્રહદાસીશું. પોતે જાતે પોતાનું ઘરનું કામ કરે છે. એને એવું થયું કે કદાચ આ બધાના ઘરની અંદર જાય છે તો મારા હાથનું નથી મળતું એટલે નથી ખાતો, એટલે કીધું કે હું પોતે. અને એક સિદ્ધાંત એવો પણ છે કે ભગવાનના ભજનમાં પ્રતિનિધિત્વ ન ચાલે. ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રતિનિધિત્વ ન ચાલે કે ભાઈ હું હાજર નથી આજનો દી, તું મારા બદલેનો ભગવાનનું ભજન કરી લેજે ને એટલે મળી ગયું. ના, એમ ન ચાલે. એમાં પ્રતિનિધિત્વ ન હોય, એમાં જાતે જ કરવાનું હોય. આપણે તત્સિદ્ધયે તનુ વિત્તજા. જો એમાં આપણું મન, આપણું ધન અને આપણું તન લાગે ત્યારે એ સેવા બને, ત્યારે એ ભજન બને. તો યશોદાજીએ વિચાર કર્યો કે હું જાતે જ કરું મારા દીકરા માટે. કર્મ મંથમ નિયુક્તાસુ નિર્મમંથ સ્વયં દધી. પોતે જાતે દધી મંથન કરે છે. વહેલી સવારમાં જાગ્યા છે અને મનમાં એવો ભાવ છે કે મારા દીકરા માટે હું સુંદર મજાનું દધી મંથન કરું. વહેલી સવારમાં જાગીને યશોદાજી પોતાના દીકરા માટે આ કર્મ કરે છે. એટલે આ કોન્સેપ્ટ છે આખો. આ જે ક્રિયા છે, આ જે કર્મ છે, એને શ્રી મહાપ્રભુજી સેવા પ્રકરણ બતાવે છે. જો ઘરનું કામ કરે છે, દહીંમાંથી માખણ બનાવવું એ તો ઘરની રોજિંદી પ્રક્રિયા છે. આપણા ઘરમાં મલાઈ ભેગી થઈ જાય તો આપણે નથી ફેરવી દેતા. આ રોજનું ઘરનું કામ છે વાલા. અને ઘરનું કામ હોવા છતાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે આ સેવા પ્રકરણ છે. સેવા પ્રકરણ શું કામ એને છે? સેવા પ્રકરણ એટલા માટે છે કે આપણે આપણા ઘરના કામ કરતા હશું. એ ઘરના કામ કરતા કરતા પણ જો મુખની અંદર, મોઢાની અંદર ભગવાનનું નામ હશે તો એ તમારી ઘરની કરેલી ક્રિયા પણ સેવાયુક્ત બની જશે. એ ભગવાનની સેવા ગણાશે, કારણ કે એમાં ભગવાનનું નામ ભેગું સાથે છે. અને ભગવાનના નામ લેતા લેતા થતી તમામ પ્રકારની ક્રિયાઓ એ સેવાયુક્ત છે. હવે ખાલી વિચાર આપણે કરવાનો કે જો ભગવાનનું નામ લેતા થતી તમામ પ્રકારની ક્રિયા છે એ સેવા હોય તો ભગવાનનું નામ તો મફત છે વાલા. એમાં કોઈ જોર નથી પડતું, એમાં કોઈ વેદ નથી ભણવા, એમાં કાંઈ નથી કરવું. ભગવાનનું નામ લેવામાં કયો વેદ ભણવો હોય? અને એ તો ખાલી મોઢેથી જ લેવાનું જ વાલા. આપણે એટલા મલ્ટી ટેલેન્ટેડ તો છીએ જ વાલા કે એક હાથેથી કામ કરી શકીએ તો અંદર ભગવાનનું નામ તો શરૂ રહી જ શકે. ખાલી આને આદત પાડવાની વાત છે. ખાલી આપણા શરીરને આદત પાડવાની વાત છે. એને એક વખત આદત પાડી દો ને વાલા, એટલે એની મેળે એનું કામ કરે. આપણે આપણી જે રોજિંદાની ક્રિયાઓ છે એમાં આપણે રોજ મગજને યાદ અપાવવું પડે છે કે મારે આ કરવાનું છે. હાવ સીધી સિમ્પલ વાત. તમે કારમાં બેસો, બરોબર છે, કાર ચાલુ કરો, પછી તમારે તમારા હાથને એમ કહેવું પડે, હાલ હાથ હવે ચાવી સુધી જા, ચાલ ચાલુ કર, હાલ બીજો હાથ લેફ્ટ હેન્ડ, ચાલ તું ગેર સુધી જા, ગેર પાડ, જોજે હો પેલો ગેર આમ પાડવાનો. આવું આપણે કહીએ છીએ, રોજ એને આજ્ઞા આપીએ છીએ કે બેઠા ભેગું એ માઇન્ડ સેટ છે. એ સેટ છે માઇન્ડ, કારણ કે તમે એની ઉપર બેસો એટલે તમારા પગનું કામ કરવા માંડે, હાથનું કામ કરવા માંડે, આંખનું કામ કરવા માંડે, કારણ કે તમે એને સેટ કરી દીધા છે એની સાથે. અને તમે જુઓ, તમે ગાડી ચલાવતા ચલાવતા તમારે કોઈનો મોબાઈલ આવ્યો, તમે હેન્ડ ફ્રી ચડાવેલા છે, બરોબર છે, તો તમે એની સાથે વાતે કરી શકો છો, સામે ધ્યાને રાખી શકો છો, એને જવાબે આપી શકો છો, આ બધું કરી શકો છો. કારણ કે કાનને કાનની રીતે સેટ કર્યો છે, આંખને આંખની રીતે સેટ કર્યો છે. તો સામાન્ય એક ગાડી ચલાવવા માટે આપણી તમામ ઇન્દ્રિયોને આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. તો બીજું કોઈ કામ કરતા કરતા તમે તમારા મનને કે જીભને ભગવાનનું નામ લેવામાં સેટ કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? કરી જ શકીએ. એમાં કોઈ શંકા નથી.
એટલે એમાં કોઈ એક્સક્યુઝ નહીં આપવાનો કે ના ના હવે એક કામ કરતા જ બીજું કામ થાય. લોકો કથામાં બેઠા બેઠા કંઈક ને કંઈક કામ કરતા હોય. અહીંયા બેઠા બેઠા તમે જુઓ, કાન એવી વસ્તુ છે, સાંભળવું એક એવી વસ્તુ છે કે એમાં નજર હટી દુર્ઘટના ઘટી. સાંભળવું એક એવી વસ્તુ છે કે તમે અહીંયા બેઠા બેઠા જો તમારી નજર કે તમારું ધ્યાન કે તમે બીજું કંઈ કામ કરો, બરોબર છે, અહીંયા આપણે પછી ચતારા ભેગા લઈ આવીએ, હાલો ને કથામાં બેહું ને આ કામે ભેગું કરતા જાઉં, તો એ બે ભેગું ન થાય. સાંભળવું એક જ વસ્તુ, આ કથા એક વસ્તુ એવી છે કે એમાં તો એકાગ્ર જ બનવું પડે તો જ, કારણ કે નકર કાનમાં જે શબ્દ આવે એ અથડાઈને પાછો વયો જાય. અને એટલા જ માટે તમે જુઓ, તમે એક વસ્તુને એક જગ્યાએ સ્થિર કરો તો તમે ગાડી ચલાવતી વખતે ફોનમાં વાત થઈ શકે, કારણ કે એ કાન છે ને એ ત્યાં તમે સેટ કર્યો છે, પણ ગાડી ચલાવતી વખતે વિડીયો કોલમાં વાત ન થઈ શકે, કારણ કે આંખને ત્યાં સેટ કરેલ નથી, કારણ કે આંખને વાં સેટ કરેલ છે, તો અથડામણી થઈ જાય છે ને, સીધી વાત છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે. અસ્તુ, પણ વાત એક છે વાલા, કે આપણે જો મનને સેટ કરીએ વાલા, ખાલી મનને આદત પાડવાની છે, આ મનને કમાન્ડ આપવાની છે, મનને બાંધવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય ન કરતા, મનને મરોડવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય ન કરવો, કારણ કે આ જગતમાં હજી કોઈ એવો બન્યો નથી કે જે પોતાના મનને બાંધી શકે. એની દિશા બદલી શકાય, પણ મનને બાંધી ન શકાય. ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ કોન્સેપ્ટ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શરૂઆતમાં બીજા અધ્યાયની અંદર અર્જુનજી ભગવાનને પૂછે છે કે તમે એમ કહો છો કે મનની ગતિ ન્યારી છે, મનની ગતિ આવી છે, તો મનની ગતિને સ્થિર કેમ કરવી? કારણ કે મન તો એટલું બધું ચંચલ છે કે મન તો ભાગે છે. તો મનને આ અવસ્થામાં મારે મનને કઈ રીતે સ્થિર કરવું? તમે મને જે ધર્મ બતાવો છો, તમે મને જે ધર્મ બતાવ્યો કે આ મારું કર્તવ્ય છે, ત્યક્ત્યોન્તિષ્ઠ પરંતપઃ કૃતાય યુદ્ધ નિશ્ચય. હે અર્જુન, તું ઉભો થા, હે પરમ તપસ્વી. જુઓ, ભગવાને અર્જુનને સંબોધન કર્યું, ત્યક્ત્યોન્તિષ્ઠ પરંતપઃ. હે તપસ્વી, તું તપસ્વી છો. તપસ્વી એને કહેવાય કે જે પોતાના મનની દિશાને બદલી શકતો હોય. તો ભગવાન જાણતા હતા કે તું આ કામ કરી શકીશ, એટલા માટે જ ભગવાને અર્જુનને સંબોધન એવું કર્યું કે તું તપસ્વી છો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તો અદ્ભુત, આખો વિષય જ અલગ છે વાલા. આપણા ઘરની અંદરથી કાંઈ નીકળે કે ન નીકળે હો, પણ આપણે જો કહેવાતા હિન્દુ હોય ને મારા વાલા, તો આપણા ઘરની અંદરથી આ જે મહાન ગ્રંથો છે આપણા, બરોબર, અને એમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તો આપણા ઘરની અંદર હોવા જોઈએ અને હોવા જ જોઈએ, રાખવા જ જોઈએ. અને બને તો હું તો તમને એવું નિવેદન કરું કે તમારા ઘરની અંદર જો કાંઈ ન થઈ શકે તો તમારા બાળકો ભણેલા છે, અત્યારના યુવાનો ભણેલા છે, એને કહો કે રોજ એક શ્લોક વાંચે, અને એનું ખાલી ગુજરાતી. તમને સંસ્કૃત વાંચતા ન આવડે તો કાંઈ નહીં, પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના એક શ્લોકનું એક ગુજરાતી ખાલી રોજ આખો પરિવાર સાથે બેસીને સાંભળો, અને એનું પરિણામ જુઓ તમે. કારણ કે આ એટલો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. ભગવાને મારા ને તમારા ઉપર એટલો બધો અનુગ્રહ કર્યો છે. જીવન જીવવા માટે એક એક ક્ષણે કામ લાગતો આ મહાન ગ્રંથ એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. અર્જુને પૂછ્યું કે એક પણ શબ્દ નિરર્થક નથી હો. 700 શ્લોકની અંદર જ્યાં ભગવાને, તમે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અવલોકન કરજો, એમાં ભગવાન દરેક જગ્યાએ અર્જુનને અર્જુન જ નથી કીધા. ક્યાંક અર્જુન કીધા છે, ક્યાંક પાર્થ કીધા છે, ક્યાંક ધનંજય કીધા છે, ક્યાંક તપસ્વી કીધો છે, બરોબર છે, ક્યાંક ફાલ્ગુની નામથી બોલાવે. અર્જુનના 12 નામ છે. એવા 12 નામમાં ભગવાને દરેક નામનું સંબોધન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કર્યું છે. સમય પ્રિય પાર્થ, શું કહે? એક જગ્યાએ ભગવાન કહે છે સમય પ્રિય પાર્થ. પાર્થ એટલે ભગવાન જ્યારે મિત્ર તરીકે અર્જુનને બોલાવતા ને, કારણ કે મિત્ર તરીકે અર્જુન ભગવાનને બહુ પ્રિય હતો, એટલે એ જગ્યાએ ભગવાન અર્જુનને પાર્થ એવું સંબોધન કરતા. જ્યારે એક યોદ્ધા તરીકે સંબોધન કરતા ત્યારે ધનંજય અર્જુન, જે શ્રેષ્ઠ છે એવા નામથી સંબોધન કરતા. અત્યારે એના ઊંડાણમાં ન જઈ શકાય આપણે, કારણ કે એના એક સંબોધનમાં પણ તાકાત છે. અને સામે પણ એવું છે, સામે અર્જુને પણ ભગવાનને એવું જ એવા સંબોધન કર્યા છે. જુઓ,
હરેક જગ્યાએ ક્યાંય કૃષ્ણ કીધા છે, ક્યાંય જનાર્દન કીધા, ક્યાંય નારાયણ કીધા, બરોબર છે, ક્યાંય કેશવ કીધા. એટલે ભગવાને કીધું કે ત્યક્તોન્તિષ્ઠ પરંતપઃ કૃતાય યુદ્ધ નિશ્ચય. તારું અત્યારે કર્તવ્ય આ છે, પણ તું તારી મનની ગતિને શાંત કર બેટા. એને બાંધી ન શકાય, પણ એનું ડિવાઇડેશન થઈ શકે, એની દિશાને બદલી શકાય. તો અર્જુનજીએ તરત જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મનને સ્થિર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, જેના કારણે આ જે કાંઈ પણ અત્યારે મારી સામે જે પરિસ્થિતિ છે એની અંદર હું સમતલ રહી શકું, એની અંદર હું સ્થિર રહી શકું. તો દરેક પરિસ્થિતિમાં માણસ જ્યારે સ્થિર બનીને એની વિચારધારાને ચલાવે ને એટલે એને માર્ગ મળી જાય. આ સીધી વાત છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણી સામે સામાજિક, કોઈ પણ વ્યવહારિક, કોઈ પણ પારિવારિક જે કાંઈ પણ મૂંઝવણો આવે વાલા, અને એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે માણસ સ્થિર બની જાય ત્યારે એ મૂંઝવણનો હલ એને તરત જ મળી જાય. તો અર્જુને કીધું કે તમે મને આનો જવાબ આપો. સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાસ્ય સમિતિન જયતિ કેશવ. હે કેશવ. કેશવ એટલે જુઓ, હવે આ અનુષ્ટુપ છંદના શ્લોક છે. ગીતાજીમાં થોડી જગ્યાએ જ આર્યવજ્રા કે ઇન્દ્રવજ્રા શ્લોકનો પ્રયોગ કર્યો છે, બાકી ગીતાજીમાં બધા જ શ્લોકો એ અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. તો જો અર્જુનજી અહીંયા એવું બોલે સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાસ્ય સમિતિન જયતિ માધવ, તો શ્લોકનો છંદ તૂટતો નથી, શ્લોકનું કાંઈ બીજું પણ બદલતું નથી, પણ છતાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કેશવ. હે કેશવ. કેશવ શબ્દનો અર્થ બહુ સુંદર મજાનો છે, અને એટલા માટે જ સંબોધન એવું કર્યું યદ વસેન વસતે કાર્યમ કરોતિ સ કેશવ. જેના વસની અંદર આખું જગત છે એવા જે છે એ કેશવ છે. હજી આના અર્થ તો બહુ ઊંડાણવાળા છે, બહુ મોટા મોટા થાય, પણ એ બધાની અંદર ન જઈ શકાય. છતાં અર્જુનજી એમ કહે છે તમારા વશમાં આખું જગત છે, એટલા માટે તમે કેશવ છો. તો તમે જ મને બતાવો કે મનને કઈ રીતે સ્થિર કરવું. સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાસ્ય. સ્થિત પ્રજ્ઞતા કોને કહેવાય? સ્થિત પ્રજ્ઞતાનો મતલબ છે, તો ભગવાને કીધું કે સાંભળ, હવે ભગવાન વાચ અભ્યાસને તું કૌંતેય. હવે કૌંતેય પેલા શું કીધું? ત્યક્તોન્તિષ્ઠ પરંતપઃ. હવે ભગવાન બોલ્યા અભ્યાસને તું કૌંતેય વૈરાગ્યને ચ ધીમતા. અભ્યાસ. અભ્યાસનો મતલબ વારંવાર મગજને આજ્ઞા આપવી. હવે આપણે એમ કહીએ કે અમારી પાસે સમય નથી. તમે પ્રયત્ન કરો, તમારી દરેક ક્રિયામાં ભગવાનનું નામ ભેગું સાથું વણાઈ જશે. કેવી રીતના વણાઈ જશે? હું સામાન્ય રીતે તમને પૂછું કે તમે ઘરેથી નીકળો, બરોબર છે, તમે તમારી ઓફિસે જાઓ, ધંધા ઉદ્યોગ ઉપર જાઓ, દુકાને જાઓ, કે ચાહે ખેતી કરતા હોય તો ખેડૂત એના ખેતરે જાય, તો થોડું ઘણું ડિસ્ટન્સ તો હશે ને. ઘરથી આપણે જ્યાં પણ ધંધા ઉદ્યોગ ખેતરે જાય એમાં થોડું ઘણું ડિસ્ટન્સ તો હોય ને. પગે ચાલીને 5 મિનિટનો 10 મિનિટનો એટલો રસ્તો તો હશે જ ને. તો એ જે એટલો રસ્તો છે, એટલા રસ્તામાં આપણે ભગવાનનું નામ ન લઈ શકીએ? લઈ જ શકાય. બસ ખાલી મગજને કમાન્ડ આપવાનો છે અને મગજને એની સાથે સેટ કરવાનું છે. અને જો એમ ન થતું હોય તો પહેલાં તમે પ્રયત્ન કરો, અભ્યાસ. પહેલાં અભ્યાસ શેનો કરો? તમને આપણે સવારમાં આપણી દૈનિક ક્રિયા કર્યા પછી આપણા મનને એવો અભ્યાસ આપો. અને એ અભ્યાસ માળા લઈ લ્યો. માળા ન હોય તો બેરખો લઈ લ્યો, બરોબર છે, નાનકડો. અને એનાથી તમે એને મનને એમાં લગાડો. અને જેટલું મન લાગે ને એટલું. મન ઉપર જોર જબરજસ્તી નથી કરવાની કોઈ પણ પ્રકારની. તમારું જો 5 જ મિનિટ મન લાગે છે તો 5 જ મિનિટ ભગવાનને આપો, એનાથી વધારે નહીં આપો. જરા પણ મન ઉપર બળજબરી નથી કરવાની, જરાય પણ મનની આરે કોઈ પણ પ્રકારની બાધાબાધી નથી કરવાની. પ્રેમથી જ સમજાવવાનું છે, કારણ કે મન છે ને બહુ ચંચલ છે, એની આરે જોર જબરજસ્તી ન થઈ શકે. એની આરે પ્રેમથી જ વર્તાવ કરવાનો છે. જો 5 જ મિનિટ આપણું મન લાગે છે તો 5 જ મિનિટ તમારે સતત ખીચામાં આપણે છે ને આવું કંઈક રાખવાનું, બરોબર છે, બેરખો રાખવાનો. એટલે શું છે કે આ વસ્તુ શેના માટે છે? આ વસ્તુ મનને એકાગ્ર કરવા માટે છે. મનને એકાગ્ર કરવું છે, બેરખો ભેગો રાખવાનો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ
શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. હવે 5 મિનિટ જ આપણું મન લાગે છે, 5 જ મિનિટ. 5 મિનિટ પછી જેવું મન બદલું છોડી દેવાનું, કરવાનું જ નહીં. કારણ કે મન જો સાથે ન હોય તો કાંઈ કામ નહીં કરવાનું. પણ આને આદત પાડો. હવે આ આદત પાડીને મહિનો 2 મહિના જો તમને આ આદત પડી ગઈ ને, પછી આની જરૂર નહીં પડે. ગણતરી કરવાની કંઈ હોતી જ નથી. પછી આની જરૂર જ ન પડે. પછી જેવા તમે ઓલરેડી તમે જેવું તમારા મનને આદત પડી ગઈ, જેવા તમારા શરીરને, જેવી તમારી જીભને આદત પડી ગઈ ને, એટલે તમે જેવા ફ્રી પડશો ને, એટલે આપોઆપ અંદરથી એક ધ્વનિ શરૂ થઈ જશે. અને એ ધ્વનિ એની મેળે એનું કામ કરવા માંડશે. જેવી રીતના આપણે ગાડીમાં બેસીને આપણા હાથ પગ એની મેળે કામ કરવા માંડે ને, એવી જ રીતના જો મનને આદત પાડશું વાલા, તો એની મેળે જેવા તમે ફ્રી પડશો ને, એટલે અંદરથી શરૂ થશે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. ખાલી કરવાનું જ એટલું. હાવ સીધો રસ્તો છે, આમાં કાંઈ દામ નથી લાગવાના વાલા, પણ કલ્યાણકારી બની જશે. આપણી દરેક ક્રિયા એ ભગવતમય બની જશે. તમે તમારું ઓફિસમાં કામ કરતા હશો ને, એ કામ કરતા કરતા પણ જેવા તમે કામ કરતા કરતા તમારું મન ક્યાં હશે, તો કે મનમાં ધ્વનિ ઓલો શરૂ હશે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. એ કામ પણ કામ નહીં રહે વાલા, એ કામ પણ સેવા બની જશે. તમારી ખેતી પણ સેવા બની જશે, તમારું ઘરનું કામ પણ સેવા બની જશે વાલા.